آج اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے محترم ویورز کو انفارم کرنا تھا کہ اسی چینل کی یعنی نیوز ویوز اینڈ فن کے آپ شارٹس پہ جائیں، اس پورشن پہ جائیں تو آدھے منٹ یا پونے منٹ کی ویڈیوز ہوں گی جو آپ کو بہت محظوظ کریں گی، تو ان کا وزٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمود اقبال خان ہوں اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ کے ساتھ آج پھر جھڑپ ہو گئی۔ ہم کنوؤں کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ جو سب سے اچھا اور ذائقے والا کنو ہے تو وہ سرگودا کا ہے، تو عبداللہ آگے سے کہتا ہے کہ تم سرگودا کا نام احترام سے لو، بلکہ سرگودا کا نام لیتے ہوئے انگوٹھے بھی چومو۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ اب تم نے کون سے نیا کٹا کھول دیا ہے؟ تو عبداللہ کہتا ہے کہ اب تم غور سے سنو، SARGODHA سرگودا۔ میں نے کہا بالکل یہی سپیلنگز ہیں، تو کہتا ہے اینڈ پہ دیکھو کیا آ رہا ہے؟ میں نے کہا کیا آ رہا ہے؟ کہتا ہے اینڈ پہ آ رہا ہے DHA، لہٰذا سرگودا کا نام آئندہ احترام سے لینا ہے اور زیادہ احتیاط یہی ہے، کار ثواب یہی ہوگا کہ سرگودا کا نام لو تو اپنے انگوٹھے چومو۔ آج آپ کے ساتھ قدرت اللہ شہاب، ایک دفعہ پھر کوئی دوست اعتراض بھی کر رہے تھے شہاب پہ کہ شہاب ہے، بہرحال یار میں نے پہلے کہا ہے مجھے اردو نہیں آتی، گزارا کیا کریں، عوامی قسم کا یوٹیوبر ہوں۔ 16 اکتوبر 1951 کی شام، غور کرنا ہے، 4:06 پر راولپنڈی کے جلسہ عام میں ایک گولی چلی اور اس نے پاکستان کی قیادت کو سیاست کی شاہراہ سے موڑ کر موقع پرستی، ابن الوقتی، زمانہ سازی، تالے آزمائی اور مہم جوئی کے ایسے خارزار میں ڈال دیا جہاں ذاتی خواہشات قومی ضرورت بن گئی اور ذاتی مفاد قومی مفاد کے برابر چلا گیا۔ قائد ملت خان لیاقت علی خان نے جام شہادت نوش کر کے تب و تاب جاودانہ کا صلہ پایا۔ اب یہ بات غور کرنے والی ہے، جلسہ گاہ میں راولپنڈی کے سپرنٹینڈنٹ پولیس نجف خان نے اپنے سپاہیوں کو للکار کر حکم دیا کہ گولی چلانے والے قاتل کو فوراً مار ڈالو۔ سید اکبر بھی گولی کا نشانہ بن کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ راز بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا کہ وہ راولپنڈی کیوں آیا، کہاں سے آیا، ہر طرح کی سیکیورٹی کے باوجود جلسے کی اگلی صفوں تک کیسے رسائی حاصل کی، کس غیبی طاقت یا روحانی یا شیطانی یا انسانی اشارے نے اس کی انگلی پستول کے ٹریگر پر رکھ کر دبا دی۔ اسے زندہ گرفتار کرنے کی بجائے پولیس والوں نے اسے خام خواہ جلسہ گاہ میں مار کیوں ڈالا؟ اس بے ضابطہ کارروائی کے بعد سپرنٹینڈنٹ پولیس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اسے DIG کے عہدے پر ترقی کس کارگزاری کے صلے میں ملی؟ عام ذہن میں یہ سوال آج بھی جوں کے توں موجود ہیں۔ اب تک کسی ایسی بے لاگ انکوائری کا نتیجہ برسر عام نہیں آیا جو ان سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکے۔ خان لیاقت علی خان کی شہادت نے پاکستان سے اس کا پہلا وزیر اعظم ہی نہیں چھینا، بلکہ ہمیں ایک نہایت بلند پایا مدبر، سیاستدان اور انتظامی قابلیت کے رہنما سے بھی محروم کر دیا۔ تحریک پاکستان میں وہ قائد اعظم کے ساتھ سیاسی پنجہ ازمائی کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس نوزائیدہ ملک کو چاروں طرف سے انتہائی شدید مصائب نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک نئی حکومت کا قیام، مسلح افواج کی تنظیم نو، لاکھوں مہاجرین کی آباد کاری، بھارت کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے وسائل کا فقدان اور پھر کشمیر کی جنگ کا آغاز۔ اس قسم کے بے شمار سنگین مسائل کو
नवाबजादा खान लियाकत अली खान ने बड़े तदब्बुर, तहम्मुल और इंतज़ामी काबिलियत से संभाला। क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद पाकिस्तान की क़यादत का सारा बोझ खान लियाकत अली खान साहब के कंधों पर ही आ पड़ा था। इस बारे ग्रां को भी उन्होंने बउनवान शाइस्ता उठाया। इसमें शक नहीं कि उनकी वज़ारत उज़्मा का दौर पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम, इस्तक़लाल और सरबुलंदी का ज़माना था। ये थे कुदरतुल्लाह शुहाब साहब और ये थी रावलपिंडी में लियाकत बाग में चली हुई गोली, जिसने हमें सियासत की राह से हटा दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी की सारी तारीख है। कभी कभी कैद इबादत का दर्जा हासिल कर लेती है। करबला में सारे मर्दों को जब शहीद कर दिया गया तो इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद, जो बीमारी की वजह से जंग में शरीक न हो सके, वो शहीद न हुए, तो उनको कैदी बना लिया गया और उनको बेड़ियां और जंजीरें पहना दी गई। मौरख लिखते हैं, वाइज बयान करते हैं कि वो जंजीरें उनके गोश्त में उतर गईं। ये परले दर्जे की इबादत थी, क्योंकि उनकी ये इबादत कैद होकर जो है वो शाम जाना, दमिश्क जाना, लोगों के पत्थरों का सामना करना, लोगों के नारों का सामना करना, ये ट्रेंड सेट हो रहा था उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि ये सारा कुछ होगा आने वाले दौर में, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गुनाह के। ये मैंने बात क्यों की, यानी कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन करने वाला वो मुजरिम है। मुजरिम हो सकता है कि अगर कोई कंपैरिजन ड्रॉ करे, लेकिन जो बात आपसे शेयर करनी थी कि कल भी वो जो यजीद, मैंने आपको पहले बताया कि यजीद किसी एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक इस्तिआरा है, वो एक जो है वो तशबीह है। इसी तरह हुसैन किसी शख्स का नाम नहीं है, हुसैन एक इस्तिआरा है, हुसैन एक मिसाल है। हर दौर के अपने यजीद होते हैं और हर दौर के अपने हुसैन होते हैं, लेकिन एंड पे जो फतह है, एंड पे जो कामरानी है, वो हुसैन के हिस्से में आती है। यजीद नामुराद और नाकाम होते हैं, जीत कर भी हारते हैं, और हुसैन वो हार कर भी जीतते हैं। अगस्त के बाद, यानी अगस्त में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कैद किया गया, तो आज जेल में कुछ सहाफ़ियों को इजाज़त दी गई उनसे मुलाकात करने की। तो सहाफ़ियों और खान साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ, सहाफ़ियों ने जो उनसे बातचीत की, उस बातचीत का खुलासा आपके सामने पेश करना था। पहला जो सवाल हुआ वो सवाल ये था कि हुकूमत से या निज़ाम के तेवर बता रहे हैं कि आप यहाँ पर लंबे अरसे रहेंगे। तो जवाब हस्बे मामूल दिलकश मुस्कुराहट था और उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कितना अरसा कैद रखते हैं। मेरे लिए ये कैद मेरी कौम की अमानत है और मेरी कौम के लिए इबादत का दर्जा रखती है। उसके बाद उन्होंने इंकशाफ किया, बल्कि अब तो इंकशाफ क्या, हर किसी को पता है कि ये जो 9 मई था ये स्क्रिप्टेड था और ये लंदन प्लान का हिस्सा था। ये लंदन में सारा कुछ प्लान हुआ और फिर उन्होंने आगे चलकर मजीद कहा कि मेरी गिरफ्तारी भी लंदन प्लान थी। यानी वो जो फर्स्ट टाइम गिरफ्तार हुए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने से, तो वो जानबूझकर इस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, कॉलर से पकड़ा गया, डंडा मारा गया और फिर जानबूझकर उसके इमेजेस पूरे मुल्क में फैलाए गए ताकि वो जो नौजवान हैं वो मुश्तिल हों। और फिर इश्तियाल में आपको पता है कि मैंने पहले भी मिसाल दी कि उसमें कैपिटल हिल पे ट्रंप के हारने के बाद कैपिटल हिल पे धावा बोल दिया था
ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल के ऊपर चढ़ गए, अंदर घुस गए। इसी तरह इनके सामने था, मुजाहरे हुए और फिर आपको पता है पहले कोर कमांडर हाउस था जिसको बाद में जिनाह हाउस दरियाफ्त कर लिया गया कि जी वहाँ पे एक दीवार जल गई और ये हुआ, और वो मजम्मत की है हमेशा, आप भी मजम्मत कर रहे हैं कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए। कतई तौर पे शोहदा के मुजस्मों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, इंतहाई भोंडी हरकत थी जिसने भी, और वो हमारे मोहसिन है शोहदा। बहरहाल बकौल चेयरमैन के ये स्क्रिप्टेड था, ये लंदन प्लान का हिस्सा था कि इसी तरह करना है, क्योंकि और कोई तोड़ नहीं था पीटीआई का और इमरान खान का। आप 9 मई से पहले देखें कि पूरे मुल्क में क्या हाल था, इस अदालत में उस अदालत में फूल और रश और अदालतें भर जाती, लोग दीवाना वार निकल आते। ये मनाजिर किसी को 2 आंख नहीं भाते थे, लिहाजा ये सारा कुछ किया गया और बकौल इमरान खान के ये स्क्रिप्टेड था। एक और उन्होंने सवाल के जवाब में खाबर मानीका का, जो ठंडा और मुतमिन बगैरत खाबर मानीका जिसने इंटरव्यू दिया, तो उसके इंटरव्यू पे इमरान खान का रद्द अमल ये था कि अगर मुझे कोई कुरान पे हाथ रखवाना चाहता है तो कुरान पे हाथ रखवा ले, और मैं इस बात पर कसम खाने को तैयार हूं कि मैंने पहली दफा बुशरा बीबी को निकाह के बाद देखा, उससे पहले मैं नहीं देखा। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बात पर कसम उठाने के लिए तैयार हूं। बाकी जो लोग कह रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एक ये बात की उन्होंने, दूसरी उन्होंने ये बात की कि मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि इलेक्शन जो है वो पीटीआई जीतेगी, यानी ये इतने यकीन से उन्होंने कहा। और अगली बात जो उन्होंने कही, जिसके आजकल शवाहिद भी मिल रहे हैं, वो जो भगोड़ा प्लस है, पालतू प्लस है, लाडला प्लस है, वो अब दरखास्तें, और वो रेंट मौलवी अब ये चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हों। यानी अब ये कादी फायदीसा से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं बकौल साबिर शाकिर के कि कोई रास्ता निकालें कि हमारी इलेक्शन से जान छूटे। तो खान साहब ने पेशगोई की है कि इलेक्शन हम जीतेंगे, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डर है ये इलेक्शन से ही न भाग जाएं। जो अगली बात उन्होंने की कि 6% ग्रोथ थी मुल्क की। कहता हुकूमती अदाद शुमार बताते हैं कि 6% पे मुल्क ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अब 0 है या माइनस में है। तो लोग क्या अंधे हैं? लोग रोटी को चोची कहते हैं। ये लोग रोटी को मुंह में ले जाने के बजाय कान में ठोंसते हैं। लोगों को नहीं पता पेट्रोल कितने का था, डीजल कितने का था, हालांकि उस लिहाज से फिर भी महंगा था। लेकिन अब ये जो जिन्होंने महंगाई मार्च निकाले, एक दूसरे की मुश्कें सूंघी, यानी ट्रक पे खड़े होके कि उसकी मुश्क किस तरह है और उसकी मुश्क किस तरह है, क्योंकि मुश्क सूंघना भी ये एक फन है। फजलरहमान से आप पूछ सकते हैं। इन्होंने मुश्कें सूंघी, कोई उधर से आ रहा है महंगाई मार्च, एक वो कराची से दरमियाना सियासत वाला वो महंगाई मार्च ले आया, बल्कि वो कहाँ पे टांगना मार्च ले आया। तो वो लेकिन अब जरा तकाबुल करें, अब जरा मुकाबला करें। इमरान खान को इस बेस पे हटाया गया था ना कि महंगाई बहुत ज्यादा है और हम तनहा हो गए हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर। तो फिर 16 महीने वो दरमियाना सियासतदान को इन्होंने वजीर खारजा रखा, तो फिर कौन सा आप पे हुन बरस रहा है? फिर आपको कौन सी वीटो पावर मिल गई है? यानी आप अंदाजा करें उस कुतखाने से लेकर आज तक किसी अहम रहनुमा ने इनको घास डाला है? किसी ने यहां का दौरा किया है? कोई एक नाम बता दें कि यहां का दौरा किया हो। तो अब आइसोलेटेड है पाकिस्तान या उस वक्त आइसोलेटेड था? उसके बाद खान साहब ने क्या कहा कि मेरे साथ किसी से मुलाकात नहीं हुई, यानी प्रोपेगेंडा किया गया, अमेरिकन वफ्द गया है और अमेरिकन सफीर गए हैं, डेविड ब्लूम और ये और वो। उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, न मैं किसी से मुलाकात करना चाहता हूं। इनकी मर्जी है, ये कितने अरसे तक मुझे जेल में रखते हैं, मुझे सजाए मौत देते हैं, व्हाटसोएवर जो भी ये करते हैं, मेरे लिए ये इबादत है। और बाहर जाकर पैगाम ये दे दें कि मैं न पहले झुका, न अब झुकूंगा और न
اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ وہ جو تانے سنتے ہیں پی ایم ایل این کے سپورٹرز بیچارے ہر طرف سے، پہلے 10 سال کا معاہدہ کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، حرم میں بیٹھ کر جھوٹ، مدینے میں بیٹھ کر جھوٹ، پھر پرنس مکرن آئے انہوں نے معاہدہ لہرایا، ادھر سپورٹر کہتے رہے کوئی معاہدہ کر کے نہیں گیا، وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے، مکرن نے آ کر معاہدہ لہرا دیا کہ یہ ہے معاہدہ، اور پھر ظاہر ہے وہ ڈیٹ لوگ ہیں، وہ پی گئے، ادھر تانی جانی چیز ہے، وہ یہ بات پی گئے، 10 سال جھوٹ بولتے رہے، سپورٹرز بھی لیڈرز بھی سارے۔ اس کے بعد وہ اتنے اخروٹ جتنے آنسو گرا کر ادھر سے بھاگ گیا، کتے کا خون دیا وہ حکیم ڈاکٹر عدنان نے، جو راجہ بازار کا کہیں پہ میرا خیال ہے اس کا ڈھابہ ہے، وہ اس کی شکل آپ ملاحظہ کریں، پھر بھاگ گیا ڈر کی وجہ سے، ادھر سے جو ہی بھاگا جہاز میں صحت مند ہو گیا، پھر امبیرسمنٹ کا سامنا ہوا سپورٹرز کو، اور وہ ادھر کشتیوں کی سیر کرتا رہا، برگر تنتا رہا اور کھابے تنتا رہا، کبھی وہ ملان میں اور کبھی بارسلونا میں ادھر موجے مارتا رہا، ادھر جو ہے وہ پٹواری پھر بیچارے اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں شرمندہ نہیں کروں گا اپنی قوم کو، اپنے سپورٹرز کو، اور میرا کہیں پہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بہت اہم بات جو انہوں نے کی، میں اس ویلاگ میں 1-2 دفعہ ذکر کر چکا ہوں، شیخ مجیب الرحمان کا، کہ شیخ مجیب الرحمان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا گیا، اگرتلہ سازش کیس بنایا گیا، ایوب خان نے پابندی لگا دی، کبھی قید کبھی کیا، مجیب کے ساتھ بھی یہی کیا گیا۔ اور پھر 1971 میں کیا ہوا کہ پوری کی پوری جو سیٹیں تھیں 2 سیٹیں چھوڑ کے مشرقی پاکستان کی ساری سیٹیں وہ مجیب نے جیت لی۔ پھر ان کے منہ میں کیا رہا، پھر اقتدار منتقل نہیں کرتے تھے، اس کا نتیجہ میں کئی ویلاگز میں بتا چکا ہوں آپ کے سامنے، پاکستان کا قتل ہو گیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے شیخ مجیب کا بھی حوالہ دیا کہ اس کو بھی غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس کو بھی دشمن ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور اینڈ پہ نقصان کس کا ہوا؟ وہ پاکستان کا۔ اور جو سب سے اہم بات انہوں نے کی وہ یہ کہ اب سائفر کو چلنے دیں، اس سائفر میں باجوہ کو بھی بلایا جائے گا، کیونکہ یہ سارا کیا دھرا باجوہ کا تھا۔ اب تو یہ کھل گئے، عرش شریف کو اللہ پاک کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے ٹرین چلایا تھا، وہ کون تھا؟ تو وہ خنزیر، وہ لانتی، وہ خبیث، وہ باجوہ تھا۔ یعنی ساز بھی کبھی بہو تھی، آپ نے ڈرامہ دیکھو ہوگا، وہ اسلام آباد کی شکایتیں، یعنی یہاں سے صابر شاکر کہتا ہے کہ اس کے پومپیو جو وزیر خارجہ تھا، پومپیو کے ساتھ 1 گھنٹہ جو ہے وہ باجوہ کال کرتا اور اس کے کان بھرتا، عمران یہ کر رہا ہے، عمران یہ کر رہا ہے۔ یعنی اس طرح آپ نے کبھی سنا ہے 4 سٹار کسی ملک کا کہ وہ اپنی وزیر اعظم کی شکایتیں لگا رہا ہو اور وہ بتا رہا ہو کہ یہ رشیا اپنی مرضی سے گیا ہے، یہ کسی کی سنتا نہیں ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کون تھا؟ وہ لعنتی باجوہ تھا، وہ خبیث باجوہ تھا، وہ رذیل باجوہ تھا۔ اور خان نے کہا ہے کہ اب وہ باجوہ ہے یا باجرہ ہے جو بھی ہے، اس لعنتی کو بھی عدالت بلواؤں گا، اور امریکی سفارت خانے سے بھی لوگوں کو بلواؤں گا کہ آئیں اور بتائیں کہ وہ جو تھا ڈونلڈ لو اس نے کیا کیا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور چودھری نظام دین اور ان کے لیے چکرا دینے والی بات ہے۔ اگلی جو اہم بات انہوں نے کی کہ جی قدرت نواز شریف پہ مہربان نہیں ہے، قدرت مہربان ہے، بات پہ یہ کہتا ہے نا ہم سرخ رو ہو گئے۔ ہاں اگر ان کو کوئی چنڈے مارے تو شاید یہ سرخ رو ہو جائیں، لیکن خان صاحب کے بقول یہ سرخ رو نہیں ہوئے، یہ NRO2 کی برکات ہیں جس کی وجہ سے یہ سرخ رو ہو کر پھر رہے ہیں۔ یعنی میں اب کہہ رہا ہوں، میں ذاتی طور پہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو ماڈل ٹاؤن یاد ہے؟ کتنے بندے مرے تھے وہاں پہ؟ 14-15 زخمی کتنے ہوئے تھے؟ گلو بٹ کا ناچنا یاد ہے؟ گاڑیاں توڑنا یاد ہے؟ کہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، چلی جا رہا ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اس بھگوڑے کا، اس پالتو کا، اس لاڈلے کا، اس جو ہے نا وہ پالشیے کا کس طرح وہ عامر فاروق نے فیصلہ کیا، 2 منٹ 10 منٹ، نیب نے کہا بھی مطلوب ہی نہیں ہے، نیب نے درخواست بھی واپس لے لی، وہ 14 وہ چونکہ کیڑے مکوڑے تھے،
वो कीड़े मकोड़े थे। अब्दुल्ला कहते तो ठीक है ना, सरगोदा का नाम आप डॉट कनेक्टिंग कर लें। अब्दुल्ला कहता तो ठीक है, वो कीड़े मकोड़े थे, वो दुरूद पढ़ रहे थे, वो नातें पढ़ रहे थे, उनको मार दिया गया, वो कीड़े मकोड़े थे। ये आला नस्ल है, ये पैबंदकारी की गई है, ये जो है ना क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है और ये नस्ल पैदा हुई है जिसे आप ये लाहौर का लाहौर खानदान कहते हैं। ये बड़ी आला नस्ल है, ये पांडे की तरह खत्म हो रही है और वाकई इतनी बगैरत नस्ल वो वाकई मादूम होती जा रही है। इस बगैरत नस्ल को वो बचाना चाहिए, ताकि वो हिटलर ने कहा था, कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा है कि एडोल्फ हिटलर ने कहा था मैंने सारे यहूदी नहीं मारे, थोड़े से छोड़ दिए ताकि बाकी दुनिया को इनकी खबासत का पता चल सके कि ये कितने खबीस हैं। तो ये मेरा ख्याल है अगर किसी ने सरतापा खबासत देखनी है तो वो लाहौर का ये शरीफ खानदान है। झूठ हो, मकर हो, फ्रेब हो, करप्शन हो, लोगों को खरीदना हो, जजों की कीमतें लगाना हो, लोगों को मरवाना हो, लोगों की औरतें, इमरान पे बात करते हैं ना, लोगों की औरतें हथियानी हो और लोगों की औरतें चुरानी हो। खावर मानीका ठंडे और बगैरत को शहबाज शरीफ की बीवियां नजर नहीं आई, तैरा सैयद नजर नहीं आई, सलीम लफाफी को आयशा आद मलिक नजर नहीं आई, आलिया हनी नजर नहीं आई। उनको भी बहनें बनाए, उनके भी सर पे चादरें करे, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने माल लगाया हुआ है भाई, माल। ये दुनिया जो है ना वो माल है, गोल माल है, बल्कि आप माल लगाएं और आप जो है ना जो मर्जी करें। तो बहरहाल खान साहब ने यह भी कहा है कि कुदरत मेहरबान नहीं है, वो पालतू है, वो लाडला है और उस पर NRO वो जो है वो मेहरबान है। बहरहाल ये मैंने खुलासा बयान किया है अगस्त के बाद। और दूसरी जो अहम तरीन बात समी इब्राहिम साहब ने की है कि काला ट्राउज़र और इसके अलावा ग्रे शर्ट और उसके ऊपर वाइट कलर की जो है उन्होंने पहनी हुई थी, यानी हाई नेक, और उनके बाल स्याह थे और उनकी शेप बनी हुई थी। किसी किस्म की उनके चेहरे पर परेशानी, किसी किस्म की उनके चेहरे पर पछतावा या बीमारी के आसार नहीं थे। वही बात बात पे दिलकश मुस्कुराहट, सहाफ़ियों के साथ मुस्कुराहटों का तबादला, और उन्होंने बात ख़त्म कर दी कि ये इबादत है। और मैंने आपको पहले बताया कि जब मदीना वापसी हुई तो एक शख्स को लंगर चल रहा था अली इब्न अबी तालिब का, तो सालन ज़्यादा डाल के दिया गया। तो उस शख्स ने कहा इमाम सज्जाद से, जिनकी जवानी जंजीरें खा गई, कि आपने मुझे पहचाना है? तो उस शख्स ने कहा, इमाम ने जवाब दिया कि बिल्कुल पहचाना है, तुमने सबसे पहले दमिश्क के बाज़ार में हमें पत्थर मारा था, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो उस बंदे ने कहा मेरे साथ ये सलूक। तो इमाम ने कहा था, फरमाया था कि वो तुम्हारा ज़ौक़ था, वो तुम्हारा तर्ज़े जो है ना वो हुक्मरानी था, वो तुम्हारा ज़र्फ़ था, ये हाशमियों का ज़र्फ़ है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इमरान खान ने इसको इबादत करार दिया है। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं महमूद नियाज़ी हूँ। मैंने पहले भी कहा कि लाइक किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक और आज से आप से रिक्वेस्ट करनी थी, अक्सर करता रहता हूँ, आप पे दावा है, आप मेरी फैमिली हैं, कि वीडियो को पूरा देखा करें। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो YouTube का असूल है कि वो इसको आगे भेजती है, इसकी रीच बढ़ाती है। तो अगर आप मेरी आवाज़ आपको नापसंद हो, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है भी नहीं, मुझे ये दावा भी नहीं है, मेरी आवाज़ जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, फटे हुए ढोल की तरह है, तो आपको आवाज़ पसंद ना हो तो आप आवाज़ बंद कर दिया करें बेशक, लेकिन वीडियो को पूरा समाअत फरमाया करें और इसी चैनल के शॉर्ट्स वाले पोर्शन पे जाएं। आप एंजॉय करेंगे, आप हंसेंगे भी सही, आप हल्के फुल्के हो जाएं और इस फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।